اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلم نذیر احمد آج 8ویں جماعت کے بہارستانی اردو سے سبق نمبر 8 جس کا عنوان ہے گیہوں کا دانہ، اس سبق کا پہلا حصہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، گیہوں کا دانہ ایک کہانی ہے۔ اس کا پہلا حصہ میں آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ قریب ہی زمین میں ایک درہاڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ ٹاٹو گبرو کہ بچے أکِس جائے ایک دۄہ گِنٛدان۔ نزدیٖکٕے ٲس أکِس اَتھ زٔمیٖنَس منٛز أکِس جایہِ درٛاڑ ہِش گٔمٕژ۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ گِنٛدان گِنٛدان وٲتۍ اَتھ بچہِ اَتھ زٔمیٖنَس اوس کھانٛٹ گوٚمُت، چاک گوٚمُت اَتَس۔ کیا دیکھتے ہیں وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ مےٚ وُچھ اَتہِ اکھ ٹھوٗل اکھ۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ ٹاٹو گوبرو دپان ییٚلہِ مےٚ وارٕ وُچھِ ٹھوٗل تو معلوم ہو یہ انڈا نہیں ہے۔ یِمن باسیو کہ یہِ چھُنہٕ ٹھوٗل کِہیٖنۍ بلکہ گیہوں کا دانہ ہے۔ یِمن باسیو یہ کٕنکہٕ پھوٚل اکھ، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرح ایک گہری لکیر تھی۔ تِکیازِ اَتھ منٛز ٲس کٕنکَس پھٔلِس چھِ آسان منٛزٕ اکھ رٕکھ اکھ، یِتھ پٲٹھۍ کھٔزٕر آنٛچہِ چھِ آسان، ییٚلہِ کھٔزٕر چھِ أسۍ کھٮ۪وان پَتہٕ چھِ تَتھ آنٛچہِ کھٔزٕر آنٛچہِ چھِ آسان رٕکھ، یِتھَے پٲٹھۍ سۄ کٕنکہٕ پھٔلِس تہِ۔ یِمن باسے اَتھ منٛز یِتھَے پٲٹھۍ اکھ رٕکھ ہِش اکھ۔ ابھی بچے بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ یِم ٲسۍ بچہٕ وۄنۍ وَنٲنی، اکھ اوس وَنان یہِ چھُ ٹھوٗل، أڑۍ ٲسۍ وَنان یہِ چھُ گیہوں کا دانہ، أڑۍ ٲسۍ وَنان بیٚیہِ کینٛہہ۔ یِم ٲسۍ وۄنۍ بحثے کران، اَپٲرۍ آو اکھ اجنبی انسان اکھ۔ مسافر بھی ایسے عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ أمۍ اجنبی شخصن تہِ ییٚلہِ یہِ عجیب غریب چیز وُچھ سُہ تہِ گوٚو حٲرانے۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے مول لیا۔ أمۍ دِتۍ بچن کینٛہہ پونٛسہٕ، ہیوٚتُن یہِ مٔلۍ یہ چیز۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ راجا کے ہاتھ بیچ دیا۔ دپان ییٚلہِ پنٛنِس شہرس منٛز ووت، أمۍ تُل یہِ گیہوں نُما انڈا، أمۍ تُل یہِ تہٕ نیوٗن پنٛنِس یُس اَتہِ پنٛنِس علاقس منٛز راجا اوس أمۍ سٕے تُل۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے یا مرغی کا انڈا؟ ٹاٹو گوبرا دپان ییٚلہِ بادشاہن یہِ کٕنکہٕ پھوٚل وُچھ، گیہوں نما انڈا وُچھ، دپان أمۍ بُلو پھٹو پھٹ، جلدی بُلو أمۍ پنٕنۍ کیبنٹ میٹنگ، پنٕنۍ وزیٖر أنۍ بُلٲیِتھ۔ پتہٕ کیاہ ووٚنُن، بتائیے یہ کیا ہے، یہ کیا چھُ، گیہوں کا دانہ یا مرغی کا انڈا؟ یہ چھا ٹھوٗل کِنہٕ یہ چھُ کٕنکہٕ پھوٚل؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تمام أمۍ سٕنٛدۍ یِم کیبنٹ منسٹر ٲسۍ، تمام أمۍ سٕنٛدۍ یِم وزیٖر ٲسۍ، یِمو وُچھ یہِ، غور سے دیکھا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ اوس آمُت دارِ ہِنٛدِس طاقتس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ نزدیٖکٕے۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی، اس نے اس سے چھید کر دیا۔ دپان وۄنۍ ٲسۍ یِم بحثے کران کہ اپٲرۍ ہسا اکھ چیٖل، أمۍ ہسا دِژ اَتھ دِگ، چھید، زد کوٚرنَس۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ چونکہ ییٚلہِ اَتھ چھید گوٚو، اگر ٹھوٗل آسہِ اَمہِ منٛز نیرِ ہے سُہ آب ہیوٗ، اَمہِ منٛز ما درٛاو؟
दपान दरबार ये पत गौर सान वुच यमो मिनिस्टर गौर सान वुच तो सचमुच गेहूं का दाना था, यह ओस कनक फुल। ये देख कर सब लोग हैरान रह गए। ये वुचित से गए सारी लोग हैरान कि यह कैसा गेहूं का दाना है, ये क्या, ये कोता, ये क्या, ये क्युत कनक फुल यूद बोर्ड ठूलस यूद बोर्ड। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। एवं पन दरबारन तो करो मालूम कि यूद बोर्ड कनक कच बना। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो, कहाँ बड़ किसान करूँ तो ज़मींदार करूँ तो दरबारस मज हाजिर। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। दबा चूँकि एम को दित हुक्म बादशाह सिपा गए तो ओनुक बड़ शख्स रटित युस सारे खुद ज्यादा बड़ ये ओनुक रटित। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। अम्स जलवायर यूत बड़, उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक भी दांत न था। यूत बड़ कि मस सोरी सफ़ेद गोमुत, दंद सरी नीर कह दंद उसको बहुत कम सुनाई देता था, बोझान तो वारिया गुब। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे अलट पलट कर देखा। दबा एम बड़ शख्सन फिर गोड़ा बेकन तो वुचन। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे अलट पलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया। दबा उंगलियों से वुचन छू कर इससे अंदाज़ा लगाया कि यह क्या चीज़ है। थोड़ी देर वो चुप रहा, फिर बोला तो वारिस का छप कर पत वन सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, न मे युत जा कनक पोल वोमुत जा न वुचमुत, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकता है, मगर शायद मोन मोल हेको तय अत बारस मज के वनित। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये मोन मोल मैं तय वनित कि वो मोल जिंदा अमिस बड़स तो सिपान को बादशाह को सिपान आर्डर उन्होंने मोल दे रटित। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था, ये वारिया बड़, वो 1 लाठी के सहारा चलता था, मगर ये अक्सी लोर पे पकान, नीचे पकान 2 लोरन पे, ये पकान अक्सी पे, और उसकी एक आँख अभी काम करती थी, एक गाश गुमुत अखसम ठीक है। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा। तो राजन तुलिए बादशाह तुलिए गेहूं का दाना त्रोन अस पर तो पुछनस बड़े मियाँ क्या आप ने इतना बड़ा गेहूं देखा है कि तुझे युद्ध बोड़ कनक फुल वुचमुत। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, ये तो जोरी लेकिन अपने लड़के जैसा न था, त्यूत जोर उस यूत अम्स लड़को उस। इसने कहा सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, न मैं आज तक यूत बोड़ का कनक फुल वोमुत जा न वुचमुत न हेतमुत मोल, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। तिकाज सैनस वक्त में मोल हेनुक रिवाज, हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता। टाटो गोबरो दपान ये बड़ शख्स वन राजस कि यूत कनक ववान कि अस पे मोल हेन, इन दोनों रुपया पैसा भी न था। तमन दोनों पोसो कंसेप्ट तो न हमारा गेहूँ आज के गेहूं से बड़ा न था, सोन कनक तो आज मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूं का दाना का जिक्र सुना है, मगर मे मालिस निश अम कस्म कनक जिक्र बोजमच। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, 3 ज़मानों यूथ कनक आसान, आप उनसे दरियाफ्त कर लें तो हेकू तमिस पृछित गो अम मोल जिंदा है। जब उसने बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया, वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। नीचे पकान अकिस लोर पे, नीचे पकान 2 लोरन पे, मगर यह आव लोर वरई। इसके हाथ पाँव मजबूत थे, दबा अत खोर वही मजबूत, उसकी आंखों में चमक थी, अचन तो गाश बराबर, वो बहरा भी न था, जोर तो न। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। राजन तुल कनक फल तो उसकी आंखों में चमक थी, वो बहरा न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा। युतु ये कनक फल अतस रोड दबा
خوشی سے لوگ یہ وٹ تلنے اور بولا یہ تو میرے زمانے کا गेहूं है, यह सच मैंने वक्तों गेहूं. राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था. राजा वन जमीन अमिस बड़स स हेक्का वनित कि युथ कनक कत कर पौध करना या वपदावना. प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही आज का ये वीडियो अख्ताम को पहुंचता है. इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इस सबक का दूसरा हिस्सा आप तक पहुंचाऊंगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.